Good evening, respected teachers, my fellow batchmates, seniors, and juniors. I am hereby going to present a case on a pregnancy with previous history of lower segment caesarean section. Now, regarding patient particulars, our patient is Mrs. Priti Pramani, 25 years, Hindu by religion, housewife, resident of Alipur, Kolkata, belonging to middle socioeconomic strata. Our current gravida parity status is gravida 2 plus 0, living issue 1. She has been admitted in our hospital on 26 October, and I have examined my patient on 26 October 2020. Regarding chief complaint and present illness, patient is asymptomatic at present and has been admitted through outdoor in our hospital at 37 weeks, 3 days of pregnancy for safe confinement and delivery. Menstrual history, her first day of last menstrual period was 9th January 2023, and her expected date of delivery by Nagin rule is 16th October 2023. Her cycle was regular with duration for 4 to 5 days and occurring a regular interval of around 1 month. Regarding past obstetric history, she had lower segment cesarean section at Katwa Subdivisional Hospital on 13th November 2016. As per patient, the reason for a cesarean section was pre-labor rupture of membrane with unfavorable cervix around 38 weeks of pregnancy. She delivered live male baby 2 kg 600 gram and cried after birth and was in good condition. Her antenatal and postpartum period during her previous pregnancy were uneventful without any obvious complication. Regarding present obstetric history, patient had her first antenatal visit in our hospital on 25th February 2023. She had her urine pregnancy test positive on 20th February 2023 at 6 weeks of amenorrhea. Dating scan was done on 28th February 2023, which showed single intrauterine live pregnancy of 7 weeks 1 day, which corresponded to her last menstrual period. In the initial few weeks, she complained of nausea and decreased appetite. She was given folic acid supplementation and doxylamine tablet to prevent nausea. Routine antenatal investigations on her first visit were in the normal range. Her first trimester scan was done on 31st March 2023, which showed normal pregnancy profile with low risk for trisomies 21, 18, and 30. Our second trimester was uneventful. Iron and calcium supplementation was started at 16 weeks of pregnancy. Anomaly scan done on 5th June 2023 showed normal growth at 20 weeks, 2 days of pregnancy with no gross anatomical deformity. Her complete blood count and blood glucose values were in the normal range around 26 weeks of pregnancy. She received 2 doses of tetanus diphtheria vaccination in our hospital at 24 weeks and at 28 weeks of pregnancy. And during her third trimester, she attended our emergency at 34 weeks, 2 days of pregnancy with complaint of lower abdominal pain. On examination, her vitals were stable, abdomen was relaxed, and there was no scar tenderness. Pain was also relieved with analgesics, and fetal heart rate monitoring was normal, and she was thereby discharged. Growth scan done at 14th September 2023 showed normal growth with anterior high placenta, normal amniotic fluid index with normal growth parameters of her fetus at 35 weeks, 5 days of pregnancy. Patient was then admitted to OPD at 37 weeks, 3 days of pregnancy in our hospital for safe confinement. There was no significant past medical and surgical illness in my patient, and no significant family history is present. Her bladder, bowel, sleep, and appetite was normal with no history of addiction. And coming to examination, patient was alert, conscious, and cooperative. Her guilt and nutrition was average. BMI is within the normal range. There was no pallor, cyanosis, jaundice,
and there was mild pedal edema, which was physiologic. Her neck veins were not engorged, and that's not palpable. Her pulse rate was 84 per minute over right forearm. Her blood pressure was 122 by 80 millimeter of mercury over right upper arm in sitting posture. Clear bilaterally with normal vesicular bed sounds audible. Respiratory rate was 16 per minute. Her on chest auscultation, heart sound, normal heart sounds were audible. Coming to obstetric examination, on inspection, her abdomen was globular and enlarged. Umbilicus was everted. Linear nigra and star gravidarium were present, and there was a transverse around 12 centimeter approx linear scar mark noted over lower abdomen, which was clean and healthy look. On palpation, uterus was relaxed, longitudinally ovoid in shape. Fundal height corresponded to 36 weeks size. There was no scar tenderness present when palpated over the lower abdomen around the scar. On fundal grid, soft, irregular, broad, immobile parts palpable. On lateral grid, smooth curved back surface felt on left side and knob-like small irregular part felt over the right side near midline. On first pelvic grid, third globular head palpable, mobile side to side. On second pelvic grid, it was found that head was not engaged. On auscultation, fetal heart sound was audible over left spinal umbilical line. Vaginal examination was not done at the time of examination. Patient was asymptomatic with no complaint of lower abdominal pain. So my provisional diagnosis is 25 years, second gravida para 1 plus 0 at 37 weeks, 3 days of pregnancy with cephalic presentation with history of previous lower segment caesarean section. These were all the investigations done during the course of her pregnancy in our antenatal visit. So coming to the summary, Mrs. Tripti Pramani, 25 years, Hindu, gravida to para 1 plus 0 with history of previous lower segment caesarean section, belonging to middle socio-economic class from Alipur, Kolkata. She had regular antenatal checkups and was given folic acid, iron, and calcium supplementation in pregnancy, and received 2 doses of TD vaccination in second trimester. At 34 weeks, 2 days of pregnancy, she attended emergency for lower abdominal pain, which was managed conservatively, and scar tenderness and uterine contraction was told. She got admitted to outdoor at 37 weeks, 3 days of pregnancy for safe confinement and delivery. On examination, her vitals are stable, normotensive. Fundal height corresponded to 36 weeks size. Presentation is cephalic with regular fetal heart sound. Uterus is relaxed and no presence of scar tenderness on examination. আচ্ছা, ইমরোজ, তুমি ওখানে বললে না যে এখন যে অল ইনভেস্টিগেশনস আর উইথিন নর্মাল লিমিট, পরে তুমি রিপোর্ট গুলো দেখালে এক্সামের সময় মনে হয় এইভাবে না করে একটু বলে দিও যে ইনভেস্টিগেশন অ্যাট ফার্স্ট বুকিং উই ডিড, হি ওয়াজ ইনভেস্টিগেটেড ফর ইউরিন, ব্লাড এটসেট্রা, ব্লাড গ্রুপ A positive or O positive, whatever it may be, serology, blood sugar, thyroid report, etc., all within normal limit, তখনই বলে দেবে, ঠিক আছে? মানে এক্সামিনার না হলে তোমাকে অনেক সময় কোশ্চেন করতে পারে, তুমি এখন উইদিন নর্মাল লিমিট এখনই বলছো কেন? যদি সম্ভব হয় ওই সময় বলে দিবি, বুঝতে পারলি তো? হ্যালো, ওকে, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস তো? আচ্ছা, অ্যানাদার থিং হচ্ছে, আমি ডিসকাশনের পরে আসছি। হ্যাঁ স্যার। অ্যানাদার থিং হচ্ছে ওই স্কার টেন্ডেন্সটা কিভাবে দেখতে হয়, ওটা দেখতে চায় এক্সামিনাররা, সেটা একটু খেয়াল রাখবি। সেটা মানে দেয়ার আর ভেরিয়াস ওপিনিয়ন, কেউ বলে যে ওয়ান এজ অফ দ্য পাম, আর কেউ বলে যে ফিঙ্গার দিয়ে, ওকে? তা ডেফিনেটলি তুমি ইউ হ্যাভ মেনশন যে লোয়ার পার্ট অফ দ্য, মানে অ্যাবভ দ্য স্কার, মানে জাস্ট অ্যাবভ দ্য সিম্পিসিস পিউবিস, তো সেটা অনেক সময় দেখতে যায় এক্সামিনার। ওকে, এইটুকু বললাম ইম্পর্টেন্ট। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ, have you, what are the importance of post-CS pregnancy? Why we people are very much concerned about post-CS pregnancy? Why? What are the probable problems
we are thinking about? Well, there are risks of scar dehiscence, scar rupture, and What are the uh, আমার মনে হয় better we must think about in two ways: complication of the mother, problems of the mother, problems of the baby. Problems of the mother in first trimester, second trimester, third trimester, during labor, after labor, and think about the baby. তা তুমি সেইভাবে ভাগ করে একটু বলার চেষ্টা করো, what may be the possible problems for which we are concerned about post-CS pregnancy. What may be the problems? First trimester কি হতে পারে? What are the problems in post-CS pregnancy? in post-CS pregnancy, First there trimester কি must হতে পারে বলো? lower abdominal pain, frequency of micturition. Two things হতে পারে. There may be two things. First, they more than slightly increased risk of miscarriage in post-CS pregnancy other than non-post-CS pregnancy. বুঝতে পেরেছো তো? একটা মিসক্যারেজের চান্সটা বেশি থাকে। আর আর কি হতে পারে আর্লি প্রেগন্যান্সিতে? Abnormal implantation abnormal of implantation. Abnormal implantation হলে yeah, CS scar, cesarean section scar pregnancy হতে risk পারে। of হতে পারে তো CS scar pregnancy হতে পারে। How can you diagnose CS scar pregnancy? আমাদের তো কনসার্ন থাকতে হবে, একটা পোস্ট-সিএস প্রেগন্যান্সি যখন এলো প্রথম থেকে উই মাস্ট বি ভেরি কশাস। দিস আর দ্য পসিবিলিটিস। abnormal placentation. হ্যাঁ, abnormal placentation, that means placenta is on the scar, pregnancy on the scar, implanted on the scar. How the patient may present to you? কি করে প্রেজেন্ট করবে আমাদের কাছে? Usually they present with some Present with painless bleeding. Painless okay, bleeding. painless হ্যাঁ, bleeding. from 5 to 6 weeks up to 14 to 16 weeks একটা পেনলেস ব্লিডিং নিয়ে আসতে পারে। Otherwise, Yes, sir. During evacuation there may be torrential bleeding. Torrential bleeding. Yes, তুমি জানোই না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা জানিই না, বুঝতে পারি না যে কোথায় আছে প্লেসেন্টা প্রেগনেন্সি ইমপ্ল্যান্টেড হয়েছে, কোনো কারণে মিসক্যারেজ হলো বা কোনো কারণে তুমি এমটিপি করতে গেলে ম্যাক্সিমাম ব্লিডিং হতে শুরু করলো। দিস আর দ্য ইন্ডিকেশনস। তখন যদি হয় তখন মানে উই মাস্ট বি কসাস। তখন কি কি ট্যাকল করতে হবে সেটা পরে আমরা ডিসকাশন যদি সময় পাই করবো। নাও ইন দ্য সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার কি কি হতে পারে? Another thing is there is a suggestion in post-CS pregnancy. In post-CS pregnancy, there may be higher possibility of ectopic pregnancy, as because due to cesarean section there is high chance of infection, inflammation, fibrosis, which may influence implantation of the pregnancy in the tube. So higher chances of ectopic pregnancy, higher chance of miscarriage, higher chance of scar pregnancy on the scar. Ever second trimester, what are the problems? We must know the problem so that we can proceed with the patient. Second trimester কি কি প্রবলেম হতে পারে? তোমার পেশেন্ট 37+ উইকস পর্যন্ত চলে এসছে, তুমি তো ফলো আপ করেছো ওকে। yes, আর সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে কি কি হতে পারে? মানে জাস্ট পোস্ট সিএস রিলেটেড। sir. Abnormal pelvic pain, হ্যাঁ, ইয়েস, লোয়ার scar, অ্যাবডোমিনাল পেন, মোর ইনসিডেন্স itching অফ around লোয়ার scar or অ্যাবডোমিনাল পেন। infection on scar. হ্যাঁ, মানে the patient will be more concerned, more tense So due to patient will be yes, patient will be more tense যে what is going on, whether my uterus is going apart or not, etc., etc. Definitely more than uh, other pregnancy in post-CS there will be higher incidence of lower abdominal pain.
Then risk of local irritation around you scalp. have done anomaly scan around 20 weeks, you may see there is higher incidence of lower insertion of the Organization of placenta. At third trimester, what are the problems? At Sir, third we trimester, bolo. Placenta might be in the same position, does not reach up the upper segment. There might be morbid adhesion of placenta active spectrum. Patient may have early onset of labor pain. Exactly. Preterm labor from premature rupture of membrane incidence is high, and preterm delivery, when the patient complains of, we face it. When the patient comes to us with pain abdomen round about 34, 35, 36 weeks post CS, sometimes we are suspicious. We think the patient is in labor, there may be scar rupture, so we go for caesarean section. That is high incidence of preterm delivery. Clear? Yes, sir. After delivery, what are the problems you may Terms face? of increased risk of postpartum hemorrhage, infection, delayed wound healing, subinvolution of uterus, and also anesthesia-related complications might be present. And there might be prolonged spotting. Prolonged spotting, হ্যাঁ হতে পারে, নর্মাল এমনি সিজারেও হতে পারে prolonged spotting. When you are tackling with this patient, when the patient comes to you in the first trimester, what specific history we must look for about previous caesarean section and why? কোশ্চেনটা বোঝা গেল? তোমার যখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যখন একটা পেশেন্ট তোমার কাছে বুক করলো, যে তুমি বললে 6 to 7 উইকসে বুকিং করেছে, তুমি কালনাতে ওর কালনাতে কোথায় একটা বললে, কাটোয়ানা কোথায় কোন একটা হসপিটালে ডেলিভারি কোথায় হয়েছে জানো? আউটসাইড কলকাতা, তাই তো? হ্যাঁ, কাটোয়াতে। সেখানে তুমি যে সিজারিয়ান সেকশনটা, আমরা কি হিস্ট্রি নেওয়া উচিত আমাদের এবং কেন? Indication of caesarean section, whether any maternal risk factors are present, type of caesarean section done, and around what weeks of pregnancy caesarean section was done, outcome of pregnancy, and any postpartum complications present. কেন তুমি এই যে সিজারিয়ান সেকশনের হিস্ট্রিটা নিলে কেন? যে তোমার যে তুমি কখন সিজার হয়েছে, কি সিজার হয়েছে, এটা তোমাকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে পরে এই প্রেগন্যান্সিতে? তোমার ডিসিশন মেকিং এ ডাজ ইট হেল্প ইউর হিস্ট্রি ইন দিস প্রেগন্যান্সি? You are taking history of previous pregnancy, cesarean section, detailed history. Why you are taking it? Having the same. হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি আমি। এই যে তুমি লিখলে যে তুমি বললে যে হ্যাঁ, I will take the history of previous cesarean Decision about section. the time of delivery and decision about the time of delivery and the previous risk factors might be again appearing in this patient. So we might You are trying to say there may be some recurrent cause. Accordingly. There may be some recurrent cause, may not. There may be some non-recurrent cause. এটা তুমি বলতে চাইছো, তাই তো? যেমন ধরো আগের বারে ব্রিচের জন্য সিজার হয়েছে, দিস ইজ নট রেকারেন্ট কজ, তাই তো? Yes, it might be recurrent. হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা আমাদের পারপাস হচ্ছে যে পুরো ডিটেল হিস্ট্রি নেওয়া। If it is non-progress of labor, there is high chance of non-progress of labor if you think about allowing the patient for vaginal delivery in this pregnancy. If the patient is delivered by cesarean section due to breach in early pregnancy, it is non-recurrent. You may think about
giving her a normal delivery trial. তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, এইবারে তুমি যে একটা পেশেন্টকে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যালাউ করবে কি করবে না, যেটাকে আমরা বলি ভিব্যাক, উই কল ইট ভিব্যাক। হোয়াট আর দ্য ফেভারেবল ক্রাইটেরিয়া ফর প্ল্যানিং ভিব্যাক? First of all, patient counseling should be done, and there must be a proper setup for giving a trial of labor with the previous cesarean section. So, thorough continuous monitoring at a level of blood facilities of anesthetist and operation in case of emergency should be available on demand, and also that depends on the nature of cesarean section done. Preferably lower cesarean section has a higher chance of successful VBAC than classical cesarean section, and if the patient has a history of previous vaginal delivery, then there is a higher chance of a successful. That means vaginal. if at all we think about VBAC, we must counsel the patient and patient party what are the problems, what are the advantages. And if you think of VBAC, the positive history হচ্ছে if the patient has history of vaginal delivery, or especially if the patient already has VBAC, history of successful VBAC. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ, VBAC সেখানে ডেফিনেটলি তোমার হায়ার সাকসেস রেট ফর VBAC, and if the patient comes to us in labor and with 3 to 4 centimeter dilatation of the cervix, then definitely there is higher chance of successful VBAC. Otherwise, if you induce the CS, or if there is no history of VBAC or no history of normal delivery previously, definitely there is lesser chance of successful VBAC. The VBAC is very good. What are the problems of failure of VBAC? Chances of কিন্তু এই জন্যই বলছি ভিব্যাক, তোমার তো পোস্ট সিএসে এখানে লং কেসে দেবেই, কিন্তু ভিব্যাকটা শর্ট নোটে আসে। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস, এটা ছোট করে তোমাদের লিখতে হবে, 5 মার্কসের বেশি থাকে না, ওই জন্য ছোট করে লিখতে হবে। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অফ ফেল্ড ভিব্যাক? সাকসেস অফ ভিব্যাক ইজ ভেরি গুড, বাট ফেল্ড ভিব্যাক ইজ ভেরি ব্যাড। Yes, sir. Success আমরা of, যখন কাউন্সিলিং করবো সেটা এটাকে ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য পেশেন্টরা ব্যাক আউট করে। বল, হ্যাঁ, কি হতে পারে প্রবলেম? Sir, first of all, successful VBAC has a much lesser complication than a repeat cesarean section, but failure of VBAC has a higher complication than repeat cesarean section. কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? Chance of first of all, there is a high chance of bleeding, chance of uterine rupture, may need a massive blood transfusion, may need emergency obstetric hysterectomy for life saving. Patient might need to be admitted in ICU. And regarding regarding fetal complications, there are high chances of fetal distress. NICU admission, chance of admission. Yes, sir. So what are the criteria? The CS scar will be a good one when you are repairing the uterus. What are the criteria? How should we repair the uterus? Number one, the incision should be বলো। the incision should be clean cut with proper apposition of the
upper and lower segment layers, and the healing is generally by regeneration of the smooth muscle layers and not by fibrosis. No, 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 no. No. First, definitely, previously, the concept was the healing is done by regeneration of muscle fibers. Now it is proved it is not by the regeneration of the muscle fibers. It is definitely done by scar formation, fibrosis tissue, by fibrous tissue, not by regeneration of the muscle. It is clear. Now, what are the factors which will affect this good healing performance? That means good scar formation. That তুমি একটা বলেছো যে good hemostasis, good apposition, তাই তো? Yes, Hello. yes, sir. আচ্ছা. And prevention of infection. Prevention. What is your opinion about you repairing the uterus in 1 layer, 2 layers, or 3 layers? ধরো একটা সিজার করা হলো, তুমি মানে সিঙ্গেল লেয়ারে তুমি পছন্দ করবে না দুটো লেয়ারে বা তিনটে লেয়ারে পছন্দ করবে? Generally, sir, in our hospital, we repair in 2 layers, but as such, no definite advantage. মানে সিঙ্গেল লেয়ারে Or গত ধরো 15 to 20 ইয়ার্স আগে সিঙ্গেল লেয়ার ক্লোজার একটা চল শুরু হয়েছিল, এখনো অনেকে করে, বাট দ্য নতুন ডাটা বলছে ইন সিঙ্গেল লেয়ার, আফটার সিঙ্গেল লেয়ার ক্লোজার দেয়ার ইজ 6 টাইম মোর চান্স অফ স্কার ডেহিশন, স্কার রাপচার। এটা নতুন ডাটা একটা আছে, বুঝতে পেরেছো? তো ডেফিনেটলি সিঙ্গেল লেয়ার ভালো, এই কথাটাই এখনই বলা যাবে না। 2 লেয়ার ইজ বেটার। তুমি বলবে যে আমরা 2 লেয়ারে করি, আমাদের 2 লেয়ার ইজ মনে হয় হিলিংটা উইল বি বেটার। আর এখন বলছে যে সিঙ্গেল লেয়ারে করলে হিলিংটা, তুমি যে কথাটা বললে ফার্স্ট পয়েন্টটা যে গুড অ্যাপোজিশন, সিঙ্গেল লেয়ারে গুড অ্যাপোজিশনটা ভালো হয় না। হিমোস্ট্যাসিস হয়তো হয়ে যায়, বাট গুড হয় না। যেটা বলছে 6 টাইম মোর চান্স অফ স্কার রাপচার ইন লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন পোস্ট সিএস প্রেগনেন্সি। তোমার যেমন পেশেন্টটা, তুমি যদি ভ্যাজানাল ডেলিভারি অ্যালাউ করো, when there is more chance of, in which phase there is more chance of rupture uterus, and in how many cases, what is the percentage? in case of lower segment cesarean section, there are 0.2 to 1.5% chance of rupture. 0.2 to কত? 1.5%. হ্যাঁ, কত 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 বলো? 0.2 to 0.7%, 0.2 to 0.7। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে বেশি না, মানে লেস দ্যান 1% লোয়ার সেগমেন্টে পোস্ট, আর যদি ভার্টিক্যাল স্কার হয় ডেফিনেটলি হায়ার ইনসিডেন্স। 49%. Why vertical scar or T-shaped scar is not good for healing? Because the uterine contraction starts at over the right angle to the scar, while in case of lower segment গুড it is অ্যাপোজিশন, along the side. তোমার যে বেসিক যে আইডিয়াটা, গুড অ্যাপোজিশনটা হবে না। আর তুমি যখন ভার্টিক্যালি করছো, the muscle fibers will not heal, the healing will not be properly done. আর during labor there will be perpendicular traction on the scar, বুঝতে পেরেছো? Yes. The higher chance of rupture uterus. Yeah. তুমি ধরো লোয়ার সেগমেন্টে ট্রান্সভার্স ইনসিশন আছে, তুমি যদি ইউট্রেন কন্ট্রাকশনও হয়, the force will be along the scar, তাও রাপচার হতে পারে, তাও ডেফিনেটলি 0.2 to 0.7% or less than 1%. So when you will discharge a patient after cesarean section, what you will give her advice? What advice you should give regarding her future pregnancy? We should give discharge after proper dressing of the wound and removal of the stitches. Advise the patient to apply local antibiotic ointment and keep the wound clean and dry.
and advise ওটা the তো গেল patient not অ্যাবাউট to হার take ফিউচার the প্রেগনেন্সি। হ্যাঁ, about the future pregnancy to maintain a gap of at least 2 years. গ্যাপ অফ 2 years. হ্যাঁ, দুটো মানে ইন্টার ডেলিভারি যে টাইমটা ম্যাক্স মানে মিনিমাম 18 মান্থস হওয়া উচিত, মিনিমাম। Yes, বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, yes, sir. হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। তো নাইস গাইডলাইনে একবার দেখেছিলাম, ওরা বলেছিল 1 বছর, তবে মোস্ট এক্সামিনার উইল লাইক 18 years at least gap, 18 years at least gap. There will be 18 less years. chance of uterine dehiscence and rupture. What is the difference between dehiscence and rupture? So in case of uterine rupture, all the layers breaks at once, while in case of dehiscence, not all the layers get separated. Which layer Some is of the intact? Which layer is usually remain intact in dehiscence? the parametrium remains outer layer remains Peritoneum. intact. Peritoneum is Peritoneum. Peritoneum remains. visceral peritoneum is intact. In rupture uterus, there will be communication with the peritoneal cavity. So there will be more morbidity, mortality. ধরো তুমি একটা পেশেন্ট পেলে পোস্ট সিএস, এরকম সবাই আমরা পাই, তার আগের বাচ্চাটা নেই, সেরকমও আমাদের যেহেতু রেফারেল সেন্টার আসে। Yes. এইবারে পোস্ট সিএস তুমি পেশেন্ট ব্যথা নিয়ে এলো 37 উইকসে, তুমি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেখলে যে রাপচার ইউট্রাস হয়ে আছে। হ্যালো, Yes, sir. রাপচার ইউট্রাস হয়ে আছে। Yes, sir. হোয়াট ইউ উইল ডু? Baby is still living, just baby bradycardia, tachycardia, or just you have taken the patient immediately to the OT and you do your CS and you have seen there is scar, rupture. What you will do? You save the baby, you save the mother. মানে এমন নয় যে তুমি খুব দেরি করে ফেলেছো, তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করেছো, তাড়াতাড়ি করে স্কার নিয়ে বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি বার করে দিয়েছো। দেন হোয়াট ইউ উইল ডু উইথ দ্য ইউটেরাস? কতটা বুঝেছো কি বললাম? Yes, sir. রাপচার ইউট্রাস হয়েছে, তুমি ডায়াগনোসিস করেছো, তোমার টিম তাড়াতাড়ি নিয়ে ওটিতে গেছো, তুমি সিজার করেছো, একটা তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে বাঁচিয়েছো, মাকেও বাঁচিয়েছো। এবারে ইউট্রাসটা তুমি কি করো? রাপচার ইউট্রাস, Sir, we বাচ্চাটা নেই, will try to সেভ দ্য ইউটেরাস। salvage, save the uterus. কিভাবে রিপেয়ার করবে? Yes, sir, separation, sir, first of all, you have to separate the dehiscent area and হ্যাঁ, like, ভেরি গুড। তোমাকে অ্যানাটমিটা ঠিক করতে হবে, স্কার টিস্যুটা কাটতে হবে, ট্রিম করতে হবে। কতটা বুঝতে পারো? তোমরা যেমন ধরো একটা সেকেন্ডারি যখন দাও, একটা উন্ড গেপিং এ সেকেন্ডারি দাও তো, yes, sir. সেকেন্ডারি দেওয়ার সময় স্কার টিস্যুটাকে বাদ দাও তো, হ্যাঁ। যেটা ফাইব্রাস টিস্যুটাকে বাদ দাও তো, মানে হ্যাঁ, হেলদি টিস্যুটাকে খুঁজে বার করো, তারপরে রিপেয়ার করো, তাই তো? হ্যাঁ, তোমাকে এটাই করতে হবে, তোমাকে ট্রিম করে ওই যে ডেহিসেন্স যে মার্জিনটা বা রাপচার যে মার্জিনটাকে, ওইটাকে ট্রিম করে রিপেয়ার করতে হবে। বোঝা গেল কি বললাম? yes, sir. আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর ডুইং ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন in post CS or whatever it may be, if there is no other problem, just একটা পেশেন্টের পোস্ট সিএস প্রেগনেন্সি, তার আর কোনো কমপ্লিকেশন নেই, পেশেন্ট নর্মাল ডেলিভারি চায় না, তুমি সিজারিয়ান সেকশন করবে, ডেফিনেটলি ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করবে। যদি এমার্জেন্সি হয় তো এমার্জেন্সি করবে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। যখন ইলেকটিভ করবে, হুইচ ইজ দ্য বেস্ট টাইম অ্যান্ড ওয়াই? Sir, around after she has completed 38 weeks of pregnancy, it is the best time. 38 মানে রাউন্ড অ্যাবাউট 39 উইকস, তুমি এটাই বলছো তো? 39 years. মানে ধরো Yes, sir. এক্সপেক্টেড ডেটের ডেলিভারির আগে 7 থেকে 8-10 দিন আগে, এই তো? Yes, sir. ওয়াই? Sir, after
So balancing regarding the premature status of the হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম না, বলো ভালো করে। fetus after fetus become মানে অ্যারাউন্ড 39 উইকস sir fetus দ্য পেরিনেটাল, becomes mature enough হ্যাঁ, দ্য and পেরিনেটাল আউটকাম ইজ around বেস্ট 39 weeks. This is the অ্যারাউন্ড, best ব্যাস এই কথাটা বলে period, চুপচাপ বসে থাকবে। best period for prenatal. Around 39 weeks, perinatal outcome is best. Perinatal outcome base মানে perinatal morbidity, mortality, RDS, TTN, hypoglycemia, etc., jaundice। কথা বুঝতে পেরেছো? এই যে আমাদের দেখবে হসপিটালে টিটিএন করে প্রচুর পেশেন্টকে এনআইসি তে নিয়ে যাচ্ছে, গত প্রায় 6 মাস ধরে 8 মাস ধরে আমি দেখছি, তোমরাও দেখেছো, ক্লিয়ার? এগুলো বলে 39 উইকস, অ্যারাউন্ড 39 উইকস করলে হয়তো বেটার। ঠিক আছে, আর কি, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে কর সবাইকে, দেখ কে কি বলে। স্যার আমি রূপসা বলছিলাম। বল বল, শুনছি। স্যার বলছি যদি একটা প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন থাকে একটা পেশেন্টের, আর পেশেন্ট মোটিভেটেড ফর ভিব্যাক, তাহলে কি হুম, আমরা স্যার দিতে পারি, জেল মানে ইন্ডাকশন কি দিতে পারি? না, এটাই বলছিলাম যে ইন্ডাকশন তুমি দেবে, ডিপেন্ড করবে যে তুমি কখন ইন্ডাকশন করছো, অ্যাজ ক্লোজ টু এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি অ্যাজ পসিবল, মানে সো দ্যাট বিশপ স্কোর ইজ ভেরি গুড। বিশপ স্কোর যদি গুড ভালো হয়, তোমার ইন্ডাকশন অফ লেবার রেজাল্টটা ভালো হবে। But when you are planning for VVAC and patient is supporting for VVAC, the best outcome will come when the patient comes to you in labor. হুম কথা বোঝা গেল? হুম ইন্ডাকশনে ফেলিওরের চান্সটা একটু বেশি থাকে, হুম ইন্ডাকশনে কমপ্লিকেশনের চান্সটা একটু বেশি থাকে। হুম। আর ডেফিনেটলি তুমি দিতে পারো, ইনডিউস করতে পারো। ইনডিউস করবে কিভাবে? আমরা স্যার ওই ইউজুয়ালি সার্ভিস, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সার্ভি প্রাইম জেল বা ওই হ্যাঁ, ডায়নোপ্রোস্টন সার্ভিক প্রাইম দিলে তোমাকে ইউটাসে সার্ভিক্সে দিতে পারবে না, পোস্টিয়ার ফর্নিক্সে দিতে হবে। তুমি অক্সিটোসিন দিতে পারো অ্যাক্সেলারেট করার জন্য, বা এআরএম করে অক্সিটোসিন দিতে পারো, বাট নেভার মিসোপ্রস্টল। বোঝা গেল কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। এইবারে এখানে একটা প্রশ্ন আছে, যদি আনফরচুনেটলি দেয়ার ইজ আইইউডি, দেখা গেছে যে পোস্টিয়াস, একটা ধরো নন পোস্টিয়াস প্রেগনেন্সির তুলনায় পোস্টিয়াস প্রেগনেন্সিতে একটু আইইউডির চান্স মার্জিনালি বাড়ে, খুব বেশি না হলেও মার্জিনালি বাড়ে। সবার ইউনিটেই সেরকম পেয়েছো, পোস্টিয়াস প্রেগনেন্সি আইইউডি, সেখানে ইন্ডাকশন অ্যালাউড। হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছো? হুম হুম সেখানে ভেজাইনাল ডেলিভারি আমরা করতে সাপোর্ট করব। ম্যাচারেশন হুম হয়ে যায়, রাপচারের চান্সটা কম থাকে, তবে হবে না বলছি না, হুম সাবধানে থাকতে হবে। তো ইন্ডাকশন তুমি যেটা হুম বললে, ইয়েস করা যায়, তবে ডেফিনেটলি চান্স অফ সাকসেসফুল ভিভ্যাক ইজ লেস দেন when the patient comes to you in labor। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। আর আর কার কি আছে বল। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি সবাইকে পাচ্ছি, তোরা দেখতে পাচ্ছিস যে ওই যেটা পোস্ট প্রেগনেন্সিতে তোদের মাঝে মধ্যে তোরা বিপদে পড়ছিস, আমরাও পড়েছি। সেটা হচ্ছে খুলতে গিয়ে মনে হচ্ছে ইউট্রাস পুরো রেকটা শীতের সাথে লেগে আছে, বা অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে লেগে আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এটা অনেকেই পাচ্ছি আমরা, আগেও পেয়েছি। যেটা এগুলো যদি হয়, প্রথমে চেষ্টা করবে যে ওই ল্যাটারাল সাইডে যে উপরের দিকে চলে যাবে, গিয়ে একটা ল্যাটারাল সাইডে একটা পকেট খুঁজে নামার চেষ্টা করবে, সেই পকেট থেকে নিচে আস্তে আস্তে নামবে, নিচ থেকে কখনো উপরে যাবে না, ওখানে ব্লাডার আছে। যদি পকেটটা করতে পারো, পকেট ধরে ধরে নিচে যে স্পেস তৈরি করে বাচ্চাটা বার করো। যদি তাও না পারো, একদম উপরের দিকে ইউটারাসটা ইনসিশন দিয়ে বাচ্চাটাকে বার করে তারপরে ল্যাটারাল পকেট দিয়ে ঢুকবে, ল্যাটারাল সাইড দিয়ে ঢুকলে তোমরা স্পেস পেয়ে যাবে। বোঝা গেল? উপর দিক থেকে আসবে, উপর দিকে পকেট দিয়ে তোমরা ঢুকতে পারবে ল্যাটারাল সাইড থেকে। আর কেউ আছে? আর কার কি প্রশ্ন আছে বল রে।
আচ্ছা ইমরোজ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা Yes, sir. ধরো Yes, sir. ধরো ধরো সিজারিয়ান সেকশন করার সময় তুমি দেখলে দেয়ার ইজ মরবিড অ্যাডেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা, ইট ওয়াজ নট নোন বিফোর, হোয়াট ইউ উইল ডু? We should first wait and watch if it is separating spontaneously. If not, we have to uh, repair. We have to take consent regarding hysterectomy উই for হ্যাভ life টু saving of ইনফর্ম the দ্য পেশেন্ট পার্টি অ্যাবাউট দিস patient. ব্লাড রিকুইজিশন, ঠিক আছে? অল Proper blood হ্যাঁ বলো। requisition and also informing the ICU and হুম, start prepare for obstetric hysterectomy as early as possible. আচ্ছা যদি Prepare. if 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 uterine conservation is needed, then what you will do? ধরো এমনও তো হতে পারে যে তার ফার্টিলিটি দরকার আছে, তার ফিউচার প্রেগনেন্সি দরকার আছে, then what you will do? ডেফিনেটলি দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হিস্টেরেক্টমি। তুমি যেটা বললে আই এগ্রি, টেকিং কনসেন্ট, গিভিং ইনফরমেশন, এক্সপ্লেনিং এভরিথিং, হিস্টেরেক্টমি। কিন্তু এমনও তো সিচুয়েশন হতে পারে ইউ হ্যাভ টু কনজার্ভ দ্য ইউটেরাস, তাহলে তুমি কি করতে পারো? Then we can try for manually removing placenta. নো 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 নো, মরবিড অ্যাডেশনে কখনো আমরা ম্যানুয়ালি রিমুভাল করবো না, তখন দ্যাট উইল বি টরেনশিয়াল ব্লিডিং। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি যেমন একটু লেগে আছে মাঝে মধ্যে কোথাও একটু, কিন্তু তোমার যদি অনেকটা লেগে থাকে তখন Sir, ছাড়ানোর in চেষ্টা case of করবে না। retained bit of placenta, we will close it and হ্যাঁ হ্যাঁ allow it. If there is হ্যাঁ a retained bit of placenta not হ্যাঁ, coming, রিটেন্সে আমরা we will রেখে left দিলাম, it রেখে দিয়ে as it is. অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রেখে দিলাম, কিপিং মানে হোপিং যে প্লাসেন্টা উইল রিগ্রেস। এটা তোমাকে Yes, sir. সপ্তাহে সপ্তাহে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে যেতে হবে। ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ হাই চান্স অফ ব্লিডিং, হাই চান্স অফ ইনফেকশন, তখন হিস্টেক্টমির দিকে যেতে হবে। আর তুমি যেটা বললে ধরো অনেক সময় কি হয়, ছোট একটা জায়গায় লেগে থাকে, সেখানে তুমি আস্তে আস্তে বার করো, বাকিটুকু তুমি ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখো। যদি পরে কখনো ব্লিড করে ইউএসজি করে তুমি ওইটাকে ব্লান্ট কিউরেট করবে আর কি। তো তখনও ব্লিডিং হতে পারে, তখন হিস্টেক্টমি হতে পারে। তিনটে জিনিস, একটা হচ্ছে হিস্টেরেক্টমি, দুই হচ্ছে জাস্ট কিপ দ্য প্লাসেন্টা, ফলো আপ দ্য পেশেন্ট, মেথোট্রেক্সেট ইজ ডাউটফুল, অর তুমি একটুখানি লেগে থাকলে ওটা বার করে দিলে, বাকিটুকু যদি দরকার হয় পরে কিউরেট করলে। বোঝা গেল? আর কেউ আছে? শুনছিস রে? আর কারো কোনো হ্যাঁ কোশ্চেন স্যার। আছে? বোঝা গেল কি কি বললাম আমি? হ্যাঁ স্যার, বলছি যে প্ল্যাসেন্টা বল। যদি আমরা ওরকম ইনসিটু রেখে দিই, দিয়ে হুম, তারপর তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে পিটিএই তো, যেগুলো তো। বললাম তো, ইয়েস ইয়েস অফকোর্স প্রবলেম হবে। প্ল্যাসেন্টা যেটা বলে যে কোথায় রাখবি, যেখানে হচ্ছে তোকে ইউট্রাসটা প্রিজার্ভ করতে হবে। ইউট্রাসের মেন পারপাস হচ্ছে ফিউচার প্রেগনেন্সি। তো তুই প্ল্যাসেন্টাকে রাখলি, প্যাসেন্টটাকে বেশি টানাটানি করলি না, দেখুন যদি পার্শিয়াল সেপারেশন হয় দেয়ার উইল বি হায়ার মানে মোর চান্স অফ টোরেন্সিয়াল ব্লিডিং। তুই কি করলি, কর্ডটাকে কাটলি অ্যাজ ক্লোজ টু প্ল্যাসেন্টা অ্যাজ পসিবল। বোঝা গেল? হুম হুম এইবারে ইউট্রাসটাকে রিপেয়ার করে দিয়ে চলে এলি, হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিলি, উইকলি ওকে ফলো আপ করলি, প্লাসেন্টা রিজলভ করছে কিনা ওইটাকে ফলো আপ করলি। কিন্তু ইয়েস দেয়ার ইজ হাই চান্স অফ ইনফেকশন, হাই চান্স অফ ব্লিডিং। তখন যদি সেই সিচুয়েশন হয় তখন তোমাকে ইউট্রাসটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তবে হুম ডেফিনেটলি ফার্স্ট চয়েস হবে হিস্টেরেক্টমি। হুম তো পোস্ট প্রেগনেন্সি পরীক্ষায় থাকবেই থাকবে যদি মানে ওয়ার্ডে থাকে। আর কোনো মিস করলাম রে কোশ্চেন? আরো কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার, বলছি ইউটেরাইন আর্টারি এম্বোলাইজেশন ওগুলো তো বা লাইগেশন করলেও স্যার হবে ওগুলো না? হ্যাঁ, ওগুলো ডেফিনেটলি তুমি তোমার হসপিটালে কাজ করছো, ওগুলো তো ডেফিনেটলি তুমি একটা অপশন আছে যে যেখানে
এই আচ্ছা তুমি পিপিএইচ করতে যাও, যে আর্টারিয়াল যে সাপ্লাই গুলোকে হ্যাঁ এম্বোলাইজেশন হ্যাঁ বা টাই করা, হুম হুম সেগুলো হুম একটা, হ্যাঁ যেখানে যে সুযোগ আছে সেই সুযোগ যদি সব মানে অলওয়েজ এমার্জেন্সিতে ব্যবহার করা যায়, দ্যাট ইজ এ পসিবিলিটি, উই ক্যানট রুল ইট আউট। কিন্তু আমরা প্রথমে বলবো না, তখন ওগুলো বললেই কি করবে, আমাদের মানে হ্যারাস করতে থাকবে আর কি এর হুম জন্য। হুম 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 আমরা যে জিনিসগুলো দেখেছি, যে জিনিসগুলো আমাদের করতে পারি, তখন তোমাকে তুমি যেমন কোশ্চেন করলে, সেই কোশ্চেন দিয়ে এক্সামিনে করবে, হ্যাঁ স্যার থিওরিটিক্যালি তো পসিবল, যে হসপিটালে সেট আপ আছে, এমার্জেন্সি যদি অ্যারেঞ্জ করা যায়, হোয়াই নট, সেটা তুমি বলতে পারো। কিন্তু মানে দুম করে প্রথমেই বলে দেবে। আরেকটা হচ্ছে তুমি এখানে হলো, আমাদের এখানে কি করবে, তুমি যদি যদি ধরো মরবিডাইজেশন থাকে, তুমি তো ইন্টারনালি লেগ বিঁধে তো তোমার লাভ কিছু হবে না, যেটা থেকে প্রবলেম হবে সেটা তো ভিতরে থেকেই গেল। স্যার বলো বলো। ইপিএইচ ওরা তখন ওইগুলো করা যেতে পারে, ইউটেরাইন আর্টারি হ্যাঁ এম্বোলাইজেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ ইন কেস এপিএইচ, অফ পোস্টপার্টাম হেমোরেজ তখন তো আমরা হ্যাঁ ওইগুলো অপশন থাকে, হ্যাঁ ওগুলো তো করতে পারি। ইউটেরাইন তুমি আর্টারি। ধরো একটা অ্যাটনিক বাট পিপিএইচ ইন হচ্ছে, কেস বা অফ বা অনেক অ্যাডারেন্ট সময় প্লাসেন্টা সেখানে তো প্লাসেন্টা, হ্যাঁ না না, যেখানে ধরো অ্যাটনিক পিপিএইচ হচ্ছে, বা ধরো যেখানে এক্সটেনশন সেখানে তো হয়েছে স্যার তোমার, ওইগুলো করা যেতে সেখানে তুমি যেগুলো করলে করলে তাও ব্লিড করছে, তুমি তখন অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন অফ দি ইন্টারনাল ইলিয়াক বাঁধতে পারো, ইউটেরাইন আর্টারি আগে মানে পরপর করে বাঁধতে পারো, তাতে অসুবিধা কিছু নেই। কিন্তু ইন কেস অফ মরবিডাইজেশন প্লেসেন্টা করে খুব একটা লাভ কিছু হবে না। দেখুন মেইন প্যাথোলজি তো ভেতরে থেকেই যাচ্ছে। পারে। Yes, sir. আর কিছু মিস করলাম নাকি রে? স্যার এখানে হ্যাঁ স্যার বলো বলো। বিশাল বই স্যার, ওই হ্যাঁ বলো। স্যার ওই প্লাসেন্টা রেখে দিলে এই ক্ষেত্রে কি স্যার মেথোট্রেক্সের দেওয়ার কোনো রোল আছে? হ্যাঁ ওইটাই বলছি, মেথোট্রেক্সেট ইজ অ্যান আইডিয়া ডেফিনেটলি। ওরা যেটা বলে, দেয়ার ইজ নো মানে রোবাস্ট স্টাডি ফর এভিডেন্স বেসড অ্যাডভাইস। বলছে যে যদি মেথোট্রেক্সেট দাও, যে কতটা দেবে সেই সম্বন্ধেও কিছু বলেনি। বলছে 1 ml করে ধরে নাও, 50 মিলিগ্রাম করে উইকলি দিতে বলছে। উইকলি দিয়ে রেজাল্ট কি হবে, আর সিরাম পিটে এসেছি, বাট ডেফিনেটলি ভালো রেজাল্ট কেউ কিছু বলতে পারেনি। কতটা লাভ হবে কেউ কিছু জানে না। ইয়েস দ্যাট ইজ অ্যান অপশন, থিওরিটিক্যাল অপশন। কথাটা বুঝেছো? হ্যাঁ বুঝতে পারলে বিশ্বনাথ? হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ মানে মানে বলেছে দেওয়া যেতে পারে, তবে নট মানে খুব ফেভারেবল আউটকাম। উইকলি দেবে, ফলো আপ করে যাবে, তার সাইড এফেক্ট গুলো মেনে নিয়ে। ওকে স্যার। হুম হুম। এবার আর কার কি প্রশ্ন আছে? আমি মিস করেছি কিনা বুঝতে পারছি না, তোমরা বলো, আমি তাহলে চেষ্টা করবো এ করতে। পোস্ট সিএসআই স্যার ফার্স্ট অ্যান্টিনিটাল ভিজিটে অ্যাজ সাচ কমপ্লিকেশন তো সেইভাবে তো না পাওয়া ওই যায় না এই যেটা বলে, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে পোস্ট ইয়ার্স প্রেগনেন্সিতে বলে কতগুলো জিনিস আছে। বলে প্রথম কথা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাবফার্টিলিটি নাকি পোস্ট ইয়ার্সে বাড়ে। তো সেকেন্ডারি সাবফার্টিলিটি ওরা স্টাডি করতে গিয়ে বলছে মোস্ট অফ দ্য টাইম পেশেন্ট আর আনউইলিং টু হ্যাভ নেক্সট প্রেগনেন্সি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ। মানে মানে মাল্টিপল লেভেল কজ আছে। নাম্বার টু, যদি হয় একটোপিকের চান্স বাড়ে, যেটা বললাম আর্লি প্রেগনেন্সিতে। একটোপিক চান্স একদম, যাদের ধরো আগে নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে তাদের থেকে পোস্ট এসে একটোপিক মার্জিনালি বেশি। আর মিসক্যারেজের চান্স বেশি। মিসক্যারেজের চান্স বেশি কারণ ওরা বলছে, ওই যে তুমি একটা কথা বললে না, যে ইমপ্ল্যান্টেশন ফেলিওর, বলে সিজারিয়ান সেকশনের পরে এন্ডোমেট্রাইটিস বেশি হয়, স্কার টিস্যু বেশি ফর্মেশন হয়, সেই জন্য ইমপ্ল্যান্টেশন সাইট গুলো ডিস্টার্ব থাকে, সেই জন্য নাকি বেশি। কথাটা বোঝা গেল কি বললাম? আরেকটা হচ্ছে স্কার, সিএস স্কার প্রেগনেন্সি, সিজারিয়ান সেকশন স্কারের উপর প্রেগনেন্সিটা ইমপ্ল্যান্টেড হলো। এই আর কি, এই কমপ্লিকেশন গুলো, আর কিছু না। আর আর কারোর আছে রে কিছু? কিছু বল। স্যার আর একটা জিনিস, ওই সিজারের সময় যেটা স্যার কন্টিনিউয়াস লকিং যেটা করা হয় আর কি, ওটা হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস তো লকিং ওকে নিয়ে
ওটা কি কন্টিনিউয়াস হিলিং এর কোনো প্রবলেম, হিলিং সেটা এর কোনো বলছি, এফেক্ট সেটা কিছু আছে? আচ্ছা, অনেকেই করে। তো আমরা ব্যাপারটা তো একটু। দেখ বলে দিচ্ছি, আমরা ছোটবেলা থেকেই লক করে শিখেছি, আমাদের জেনারেশনটা। সেখানে তো এত সিজার করলাম, তাদের পরেও সিজার করেছি, তাদের কোনো হিলিং এর প্রবলেম দেখিনি। তো এখন আইডিয়া তো মাঝে মধ্যে আসতেই থাকে যে কন্টিনিউয়াস উইদাউট লক করলে হিলিং ভালো হয়। তো ইয়েস, ওপিনিয়ন রেসপেক্ট করছি, কিন্তু আমরা যারা লক করে করেছি, ইউজুয়ালি ফার্স্ট লেয়ারটাকে বলা হয় হিমোস্ট্যাটিক লেয়ার। ওইটা লক করে করলে তাড়াতাড়ি হিমোস্ট্যাসিসটা হয়, হিমোস্ট্যাসিসটা ভালো হওয়া দরকার। নাম্বার টু হচ্ছে রিঙ্কলিংটা কম, যেটা ইমরোজ বললো যে অ্যাপোজিশনটা ভালো হওয়া দরকার। লিঙ্কলিংটা আমি যদি এতে করি, আই মিন যদি লক না করি, প্লেন করতে গেলে রিঙ্কলিংটা বেশি হবে। আর রিঙ্কলিং বেশি হলেই তোমার ওই টিস্যু অ্যাপোজিশনটা খারাপ হবে। হুম। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে লক করলে হিমোস্টেসিস খুব খারাপ হয়ে যাবে। তা এতদিন ধরে তাহলে তো এত হিলিং এত করলাম, তো সবাই তো করেছে, তাতে তো অসুবিধা কিছু দেখিনি। ইয়েস, আইডিয়া যদি এখন আরো কয়েক বছর যাক তাহলে বুঝতে পারবো। একটা কি সৌরভ কি একটা বললো, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল। সৌরভ কি একটা ওই প্রশ্ন করে, সৌরভ? অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ করা যায় কিনা সেটা না, বলছি। এক্সট্রা অ্যাডিশন কথাটা, অ্যাডিশনটা কি হয়? এক্সট্রা পেরিটোনাল অ্যাপ্রোচ মানে তুমি কি অ্যাডিশন বলতে চাইছো? সৌরভ বলো, কি অ্যাডিশন বলতে চাইছো সৌরভ? কি অ্যাডিশন বলতে চাইছো? একটা হচ্ছে যে যে কমনলি যেটা হয় ইউটারাসে, যেটা বললাম অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইউটেরাস, অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে গিয়ে লেগে থাকে। সেটা ইউজুয়ালি বেশি হচ্ছে যবে থেকে ওই পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করাটা অনেকে ছেড়েছে, তবে থেকে হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? তো এমনি এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ মানে তুমি যদি লোয়ার সেগমেন্টে যেতে না পারো, ওই যে উপর থেকে হ্যাঁ, বললাম। সেটার জন্যই স্যার, যখন আমরা হুম, কোনোভাবেই ধরুন উপর দিকে কোনো জায়গা পেলাম না স্যার, যখন হুম। সেই ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ। এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ মানে তুমি এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল তো তুমি যেটা পাচ্ছ ইউটেরাসের সামনের দিকে, যেটা পাচ্ছ সেখান দিয়ে তোমাকে কেটে ঢুকতে হবে। শুধু তলার দিকে যাবে না, সেখানে ডেফিনেটলি ব্লাডার থাকবে। তোমার মানে নিয়ারেস্ট যে অ্যাপ্রোচটা, সেখান থেকে ধরো তুমি এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল তুমি পকেট পাচ্ছ না, তাই তো তোমার বক্তব্য, তুমি এই কথা বলছো তো? স্যার আপনার এসআর ছিল দীপঙ্কর চৌধুরী, ও একটা হুম, করেছিল ব্লাডারের, হুম, মানে ব্লাডারটাকে পাশে সরিয়ে ওইখান হুম। দিয়ে একবার ঢুকেছিল, যখন মানে না অ্যাডিশন না, একটা সেটা স্পেস অফ রিজিয়াস দিয়ে, হ্যাঁ। স্পেস অফ রিজিয়াস দিয়ে তুমি যদি করো, সেখানে ব্লাডার ইনজুরি হওয়ার হাই চান্স। কিন্তু তুমি যেখানে আচ্ছা এত লেগে ওকে, আছে, হাই চান্স, অত ওকে স্যার। সোজা হবে না। আচ্ছা, স্পেস অফ রিজিয়াস তো তুমি এটাই বলতে চাইছো, স্পেস অফ রিজিয়াস মানে হচ্ছে হ্যাঁ। একদম সে- সেখানে কিন্তু তুমি ব্লাডার ইনজুরি করতে পারো। লোয়ার আচ্ছা সেগমেন্টে ওই জায়গাটা না যাওয়াই ভালো। ওকে। তুমি উপরের দিকে থাকো, যেখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে তার উপরে ইনসিশনটা দাও। এটা আচ্ছা, সোহিনীরও হয়েছিল, সোহিনীরও আমি মনে আছে, বিশেষ করে উপরে ইনসিশন দিতে বললাম, দিয়ে বাচ্চা বার করার পরে তারপরে ল্যাটারাল সাইড দিয়ে পকেট থেকে পরে পরে ডিসেক্ট করা গেল। হ্যাঁ, তুমি বেশি নিচের দিকে যখন যাবে না, নিচের দিকে তখন তুমি অ্যানাটমি বুঝতে পারছো না, ব্লাড কাটা পড়বে। ওকে। এই আর কি। আর অ্যাকচুয়ালি বলে, তুমি যেটা বলছো, যেটা এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ ইউজুয়ালি করা হয়, যেটা এখনকার দিনে খুব কম হয়, যেটা হচ্ছে প্রম নিয়ে একটা পেশেন্ট অনেক দিন ধরে পড়ে থাকলো গ্রামে কোথাও, এইবারে তোমার কাছে যখন এলো, তখন অলরেডি একেবারে পেরিটোনাইটিস ইনফেকশন হয়ে আছে, তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যখন সিজার করতে যাচ্ছ, কথা বুঝতে পেরেছো? তুমি ইউ মে ট্রাই টু হ্যাঁ স্যার। অ্যাভয়েড পেরিটোনাল ক্যাভিটি, হ্যাঁ, তখন হ্যাঁ, তুমি যাতে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল পেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ ক্যাভিটিতে করছো, ঢুকতে ইনফেকশনটা যাতে চাইছো না না। যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তখন একমাত্র ওটাই ইন্ডিকেশন, ওকে। একমাত্র ওটাই ইন্ডিকেশন। পোস্ট সিএসএ এখন ওই জায়গাটা কোথা থেকে তুমি যদি এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল যেতে থাকো, আরো ঘাঁটবে, আরো ইনজুরি হবে, আরো ল্যাসারেশন। ওকে স্যার। বলো স্যার আর আর, একটা জিনিস স্যার, বল। আমরা যখন পোস্ট সিএস পেশেন্টের যখন ব্রথ স্ক্যান করছি তখন হুম। স্যার ওই স্কার থিকনেসটা কি তখন ইউএসজি তে সেটা দেখার কি
কোনো দেখতে, অ্যাডভান্টেজ মানে হ্যাঁ দেখতে কি ভালো হ্যাঁ হয়? হ্যাঁ, একটা ইন্ডিকেশন সেটা যে দেখতে পারে। এখন যদি মেশিন ভালো হয় এবং যারা দেখে মেশিন যদি দেখে বলতে পারে, ওরা বলে যদি লেস দেন, আমি যতদূর মনে পড়ছে আমার, লেস দেন যদি 5 মিলিমিটার হয় তাহলে প্রবলেম হতে পারে। আমি খেয়াল করতে পারছি না, আচ্ছা তোমাদের কাছে ডাটাটা মনে আছে কিনা জানি না। স্যার, ওই ঠিক আছে, 2.5 এরকম একটা 2.5 মিলিমিটার। মিলিমিটার, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তার কম হলে প্রবলেম। হ্যাঁ, সেটা যদি জানতে পারো ভালো, তা অসুবিধা ওটা নেই। তুমি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি ভিব্যাক অ্যালাউ করার চেষ্টা করো, ভিব্যাক অ্যালাউ করার কথা ভাবো তখন। আদারওয়াইজ তুমি তো করবে করবে সিজার করবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার, বলছি যে ওকে স্যার। কোনো যদি এরকম একটা পোস্ট সিএস প্রেগন্যান্সি আসে, এমনি এমনি হুম তেমন কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর নেই, এবং আমরা ভাবছি যে একে একটা ট্রায়াল দেওয়া যেতে পারে ভিব্যাক এর হুম মতো। হুম এবার হুম স্যার ওরা তো সবসময় একটা পেন পেন কমপ্লেন করবেই। এবার তো হুম স্বাভাবিক, হুম যেখানে আমাদের স্কার্টটা থাকবে সেখানেও একটা মানে কনস্ট্যান্ট হুম পেন হুম হুম বলবেই। হুম। সেক্ষেত্রে স্যার আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো কি করে, যেটা ডেহিসেন্স স্কার্টটা মানে না, তুমি পরবর্তীকালে পারবে লেবারে না তা গেলে। না, তোমাকে তোমাকে ওই জন্য খেয়াল রাখতে হবে। তুমি যদি ফার্স্ট হচ্ছে তোমাকে হিস্ট্রি, প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যেটা আলোচনা করলাম, অল হিস্ট্রি শুড বি টেকেন। তোমার ফেভারেবল যে সিচুয়েশনটাকে তোমাকে সেটেল করে নিতে হবে, যে পেশেন্টের নন রেকারিং কজের জন্য সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে, এই হুম প্রেগনেন্সিতে বেবি অ্যাভারেজ সাইজ, হুম বেবি পেশেন্ট ইন লেবার। এইবারে তুমি যখন ভিব্যাকে করবে, তখন ব্যথাটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তো বটেই, কিন্তু তার সাথে তোমার হিমাচুরিয়া হচ্ছে কিনা, প্যালার হচ্ছে কিনা, ট্যাকিকার্ডিয়া, ফিটাল হার্ট রেট অ্যাবনর্মালিটি, অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং, হাইপোটেনশন, এগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আদারওয়াইজ অনলি পেনের উপর তুমি ডিপেন্ড করতে পারো না। ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ মানে স্যার ওরা তো এমনিতেই পেনটা তো নর্মালি নন সব স্পেসিফিক, সময়। তুমি আউটডোরও হ্যাঁ দেখেছো পেন নন স্পেসিফিক। রাউন্ড হ্যাঁ লিগামেন্ট পেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেটা আমরা ভাবি যে লোয়ার সেগমেন্ট পেন ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ। স্যার ওই বলো। এক্সামিনেশনের সময় যদি হ্যাঁ পেশেন্টকে মানে বলো, ডাইভার্ট শুনতে পাচ্ছি করে না। তারপর এক্সামিনেশন করি, হ্যাঁ 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 পেশেন্টকে ডাইভার্ট করে মানে পেশেন্টকে অন্য অন্য হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো কমিউনিকেশনে মানে এনগেজ ডাইভার্ট করে করা তো যদি মুশকিল। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, সেটা যদি কথা বলতে বলতে করতে পারো তো করতে, তবে ডেফিনেটলি আর তোমার ওই এটাও দেখতে হবে স্যার টেন্ডারনেস। ইউটেরাইন কন্ট্রাকশনের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন যদি না হ্যাঁ, ওইটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরের টেন্ডারনেস, কিন্তু তার সাথে আদার ফ্যাক্টরস গুলো যে তোমার ভাইটালস, ওগুলো ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। তুমি ভিব্যাক দেওয়া মানে তুমি হাল মানে ওখানে চলে গেলে, যে ভিব্যাক দেওয়া মানে তোমাকে ক্লোজ মনিটরিং এ রাখতে হবে উইথ এমার্জেন্সি সেট আপ রেডি। আর কিরে, আর কিছু কেউ প্রশ্ন আছে? স্যার বলছি যে আমরা তো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দিই, হ্যাঁ হ্যাঁ জুয়েল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দিই স্যার, হ্যাঁ স্কিন ইনস্টিটিউশন যেটা দিই স্যার, জুয়েল হ্যাঁ। কোয়েন ইনস্টিটিউশন দেওয়ার অ্যাডভান্টেজ বা মানে কোনটার অ্যাডভান্টেজ? ওই ওই যদি, হ্যাঁ, মাসেল কাটিং আর কি, কথাটা বুঝতে পেরেছো? তুমি মাসেল কাটিং ইনসিশনের কথা বলছো তো? স্যার ওই কেটে কেটে স্যার জুয়েল কোয়েন ইনস্টিটিউশন যেটা স্যার একটু উপরে দেয় ফাইন্যান্সিয়াল হ্যাঁ, ইনস্টিটিউশন উপরে সেটা দিলে, আবার না না, উপরে দিলে যেটা বলে তুমি স্পেসটা বেশি পাবে, কিন্তু খুব একটা আমার মনে হয় না স্পেশাল কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। আর ওগুলোতে মাসেল কাটতে বলে, বলে রেক্টাসিতে একটু স্ট্রেচ করো, পেরিটোনিয়াম তো উপর দিকে ফিঙ্গার দিয়ে সরাও। উপরে ক্লোজ এমনি হ্যাঁ, স্ট্রেচেবল ওগুলো তুমি যেটাতে, তুমি যেটা করছো, যেটা তুমি হ্যাবিচুয়েটেড সেটাই করবে, নতুন কিছু না। ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে ইউট্রাসে তুমি ইনসিশনটা কোথায় দেবে। ইউট্রাসে তুমি স্কারটা দেখে নিয়ে, ডোন্ট গিভ ইনসিশন অন দ্য স্কার অর বিলো দ্য স্কার, অলওয়েজ গিভ ইনসিশন অ্যাবাভ দ্য স্কার। এটা অ্যাবাভ দ্য স্কার, এইটাই একটা জিনিস মাথায় রাখবে। আর আরেকটা কি যেন বলছিলাম, অনেক সময় যেটা হয় যে দেখা গেছে যখন থিন্ড আউট হয়ে যায়, তখন যদি ইউট্রাসের ভেতরে হাত নেওয়া দিয়ে ইউট্রাসের তলার দিকে হাতে, মানে জাস্ট যেটা তুমি ইউট্রাসে ইনসিশন দিলে ওই তলার ফ্ল্যাপের উপরে প্রেসার দিলে অনেক সময় মাথাটা বেরিয়ে আসে, এক্সটেনশনটা কম হয় বা হয় না। এটা তোমাদের একদিন বলেছিলাম, ওটা না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। একদিন যদি দেখানো যায়, কেউ দেখাতে পারে তো ভালো হয়, এই আর কি। দেখা যাক কি হয়।
এ করে। তবে যে ইনস্টিটিউশন তোমরা দিয়ে শিখেছো, যেটা তুমি কমফোর্টেবল সেটাই করবে, চেঞ্জ করার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ বল। স্যার বল। স্যার বলছি তো মানে যদি মানে খুব মানে মনে হয় যে এটা প্রগ্রেস করছে না বা সেকেন্ড স্টেজটা বেশি প্রলংড হচ্ছে, তো খুব কোন এমনি কি কেসে স্যার কোন কেসে ফরসেপস পোস্টিএসে? হ্যাঁ 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 পোস্টিএসে, হ্যাঁ পোস্টিএসে আরো 2-3টে প্রবলেম হচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি পোস্টিএসে লেবারে আছে, তুমি ভ্যাজাল ডেলিভারি অ্যালাউ করেছো, ফুল ডাইলেটেশন হয়ে গেছে, হ্যাঁ তোমার এইখানে টাইম চলে আছে। বেসিক্যালি এখানে তোমাকে টাইমটা বেশি দিতে পারবে না, সেখানে একটা ফরসেপ দিতে বলা হয়, প্রোফাইল্যাকটিক ফরসেপ। বুঝতে পেরেছো? হুম টু কাট হুম শর্ট দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার। এখন ওই যে আগে হুম একটা ইমরোজকে হুম প্রশ্ন করেছিলাম যে রাপচার ইউট্রাস কখন বেশি হয়, ইন লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন, মানে উইথ হিস্ট্রি অফ লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন ট্রান্সভার্স কার্ভ, সেখানে ইউজুয়ালি ডিউরিং সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার। সেখানে তুমি যদি দেখো যে একটু হুম স্লো হচ্ছে, আধ ঘন্টা হয়ে গেল, তখন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফরসেপ ইফ দ্য অল দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর ফরসেপ ডেলিভারি ইজ ফুলফিলড। বুঝতে পেরেছো? ইফ দ্য অল হ্যাঁ দ্য স্যার ক্রাইটেরিয়া আর ফুলফিলড, দেন ডেফিনেটলি ইউ শুড অ্যাপ্লাই ফরসেপ। And আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আফটার ভেজাইনাল ডেলিভারি whether you should explore the uterine cavity or not, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তুমি কি রুটিনলি হুম করবে? তুমি ধরো একটা ভেজাইনাল ডেলিভারি অ্যালাউ করেছো পোস্ট সিএস প্রেগনেন্সি, তো হুম সেখানে কি তুমি অ্যালাউ মানে ডেলিভারির পরে প্ল্যাসেন্টে বেরিয়ে গেছে, তোমার কি ওপিনিয়ন? শুড ইউ এক্সপ্লোর হুম দ্য ইউট্রাইন ক্যাভিটি? নো স্যার হোয়াই? স্যার ইট মে আচ্ছা, হোয়াই ইট হোয়াই দ্য হোয়াই ইয়েস আই এগ্রি উইথ ইউ, হোয়াই ওয়াজ দ্যাট দিস আইডিয়া বিফোর? এটা কেন করা ছিল যে অনেকে ওসিএস এর পরে একটু এক্সপোর্ট করার চেষ্টা করতো, হোয়াই? যেটা এখন অবসলিট হয়ে গেছে। তুমি ইউ আর রাইট, কেন করা হতো বলো তো? স্যার ওই রিগার্ডিং দ্য প্লাসেন্টেশন, হাউ দ্য নো নো, প্লাসেন্টা ওয়াজ প্ল্যাসেন্টা তো বেরিয়ে গেছে, প্ল্যাসেন্টা তো বেরিয়ে আচ্ছা গেছে। যেটা হচ্ছে ওই যে আমাদের ভয় ডেলিভারির পরে রাপচার, ডেলিভারির সময় রাপচার রাপচার ইউটারাস হয়ে হলো গেল। কিনা সেটাকে দেখার জন্য। তো সেখানে রেকর্ড বলছে ইট ইজ দ্য রং মেথড, ম্যাক্সিমাম টাইমে ডায়াগনোসিস করা যায় না। যার রাপচার ইউটারাস তুমি ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারবে। এন্ড নাম্বার 2 হচ্ছে মোর ডেঞ্জারাস হচ্ছে তুমি দেখতে গিয়ে আরো ক্ষতি করে দিলে, ওখানে একটা রেন্টের উইক পয়েন্টে নিজেই তুমি একটা রেন্ট বানিয়ে দিলে, মানে আয়াট্রোজেনিক রেন্ট বানিয়ে দিলে। সো ইট ইজ নট ম্যান্ডেটারি নাও। যদি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যালাউ করো সিএসি, ইট ইজ নট। তুমি জাস্ট পেশেন্টকে, সব পেশেন্টকেই তোমরা ওই যে বলে গোল্ডেন 1 আওয়ার, সেইভাবে ফলো আপ করবে, সেইভাবে ওয়াচ করবে। তবে হ্যাঁ, প্রোফাইলেকটিক ফরসেপ অ্যালাউড, নো নিড অফ ইউট্রাইন এক্সপ্লোরেশন, ক্যাভিটি এক্সপ্লোরেশন আফটার প্লাসেন্টা ডেলিভারি। ম্যাক্সিমাম ভিভ্যাপেকের ম্যাক্সিমামই কন্ট্রা ইন্ডিকেশন। তুমি অনলি দুটো ফেভারেবল হচ্ছে যে পেশেন্ট লেবারে আছে কিনা, আগে নন রেকার্ডিং কজ, মানে ওয়েল ইফেস্ট সার্ভিক্স। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তুমি পেশেন্ট এবং পেশেন্ট পার্টিকে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে তো, তাই না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার স্যার পেশেন্ট পার্টিকে তোমাকে তো ডিটেলসে বলতে হবে, ডিটেল লেখাতে হবে। যখন তুমি এই কথাগুলো বলবে তখন দে উইল রিফিউজ। হুম এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তো তাই। হ্যাঁ করবে। এটা আমাদের দেশে না, সব জায়গায় এভরি ওয়ান এভরি হোয়ার এটা করবে। কে করে? দেখো তুমি যখনই বলবে যে যদি হয়ে যায় গুড, আর যদি না হয় বেশ ভালো বিপদ। যে কথা তুমি বললে, ভিব্যাক সাকসেসফুল ভিব্যাক ইজ ভেরি গুড, বাট ফেল্ড ভিব্যাক ইজ ভেরি ব্যাড। এটা কজন অ্যাকসেপ্ট করবে?